بیرون ملک جا کر پاکستانیوں کے بھیک مانگنے کے سنگین نتائج سامنے آنے لگے۔ خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے دروازے بند۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ہنرمند پاکستانیوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا۔ یو اے ای سے موصول ہونے والے ماہانہ 45 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بیرون ملک جا کر پاکستانیوں کے بھیک مانگنے کے سنگین نتائج سامنے آنے لگے۔ یو اے ای کی طرف سے دبئی کی طرف سے پاکستانیوں کے ویزاز کو بین کیا گیا۔ ایک اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کیونکہ ریجنل سچویشن بھی چینج ہو رہی ہے اور ویزاز کا جو ایک پروسیس ہے یو اے ای کے ساتھ، ٹورسٹ ویزا پاکستان کے نئے ٹورسٹ ویزا شاید نہیں مل رہے پاکستان ان 12 ممالک میں، اور آج اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ ورک ویزا جو نئے ہیں وہ بھی شاید پاکستانیوں کو نہ دی۔ دبئی حکومت پاکستانی اور خاص طور پر جو میل اور ان کی ایج 42 سے کم ہو ان کو ویزاز نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک خبر ایسی تھی کہ جو ہزاروں پاکستانی دبئی کی طرف ٹریول کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ویزاز دے رکھے ہیں لگنے کے لیے، ان کے لیے یہ بہت الارمنگ نیوز تھی۔ پاکستان ہے میرا پیارا پاکستان، 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی والی ایٹمی ریاست الحمدللہ۔ تب بھی آپ پاکستانیوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں تھا ان کا۔ عرب میں ایک بات مشہور تھی، پاکستانی کلی حرامی۔ وہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارے ملک کو ویزے نہیں پرووائڈ کر رہے؟ ادر کنٹریز ہمارے اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ویزاز پر اتنی پابندی اور اس کے بعد اتنے مہنگے اتنے ایکسپینسو ہوئے پڑے ہیں، کوئی بھی جا بھی نہیں پا رہا۔ کیا وجوہات ہے؟ پہلے تو ہماری پاکستانی حرکتیں ہیں، ہم حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ ہمارے فورن کنٹریز والے چاہتے نہیں ہے ہمارے کنٹری میں آئے۔ اپنے انتخابی جو آئٹم ہے نا، اس کے لیے مت بھولو کہ بوم کا گولہ اب خالی بوم کا گولہ نہیں رہا ہے نریندر مودی، یہ ایٹمی گولہ بن چکا ہے۔ ہماری شرافت اور خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھنا۔ اگر پاکستان نے بوم کا یہ گولہ چلا دیا نا تو مودی جی پھر آپ کی ساری نوٹنکیاں 1 سیکنڈ میں بلکہ نینو سیکنڈز میں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جملہ بار بار بولا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان نے اگر ایٹم بم چلا دیا تو پھر ہندوستان کے مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی اور نہ ہی ہندوستان کی زمین پر گھاس اگے گی۔ اس لیے یہ تانے ہمیں نہ دیا کرو۔ دوسری طرف طارق صاحب، وہ قطریوں نے ہم سے پیسے مانگ لیے ہیں۔ وہ قطر کے فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں شیخ حماد بن جاسم بن جبر الثانی، انہوں نے کہا ہمارا $450 ملین، اور شاید اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ سعودیز کو الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ فارمل وے میں کوئی اس طرح کا لیٹر وغیرہ نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ ہاں جی ہم نے آپ کے ویزاز بند کر دیے، لیکن وہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ بادشاہ ہیں، جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، شیر انڈے دے یا بچے دے اس کی مرضی۔ وہاں پر کام کرنے کے لیے جنہوں نے جانا ہے، اور تو وہاں پہ کوئی جمہوریت تو ہے نہیں کہ وہ اس سلسلے میں باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں۔ لیکن ان کی طرف سے جو لوگوں نے کوٹ کیا کہ جناب دبئی کا کہنا یہ ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں جرنلسٹوں کے نام کے جنہوں نے یہ باتیں کوٹ کی کہ خود سے جو انہوں نے ویریفائی کیا اور پتہ ہی چلا کہ دبئی کی گورنمنٹ کا اور وہاں کی اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیز انسکلڈ ہیں۔ ایک تو ان کو کوئی ہنر ہی نہیں آتا، کوئی اسکل ہی نہیں ہے پاکستانیوں میں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں پاکستانیوں کے۔ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اپنی جاب کے دوران، جب جاب پر ہوتے ہیں تو لمبی لمبی نمازوں پر چلے جاتے ہیں اور اتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سینس آف ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کے اندر نہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈینز بھی دبئی میں موجود ہیں، یو اے ای میں، لیکن وہ اسکلفل ہیں۔ انڈینز جو ہیں وہ بہت اسکلفل ہیں، ان کے پاس بڑی، اور وہ ایسا بھی نہیں کرتے کہ اپنی جاب کے دوران اتنی اس ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں کہ جس میں وہ لمبے لمبے اپنے پوجا کے لیے چلے جائیں اور کہیں کہ جناب ہمارا تو یہ ٹائم جو ہے یہ عبادت کے لیے ہے تو ہم تو نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں انڈینز ایسا نہیں کرتے، لیکن پاکستانیز ایسا کرتے ہیں کہ جناب وہ نماز کا کہہ کے جاتے ہیں اور لمبی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ویسے یہ جو عادت ہے نا، یہ کافی جو کچھ پرانی ہے اور یہ رچ بس گئی ہے، اس سے ذرا تھوڑی سی نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، بہرحال اس کے علاوہ ان کی طرف سے مبینہ طور پر اللیجڈلی، جو کہ جن جرنلسٹوں نے یہ بات کی وہ میں آپ تک بتا رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی کہا گیا
कि भिखारी आते हैं, जहाजों में भर भर के जो है वो भिखारी पहुंचते हैं और वो फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। हम क्या करें, बड़ी शर्मिंदगी होती है इस सिलसिले में। फिर ये कहा गया कि ये कोई सफाई का ख्याल भी नहीं रखते पाकिस्तानी, और इस तरीके से जो है वो गन डालते हैं वहां पर। अब सफाई का ख्याल नहीं रखते, मैं सोचने लग पड़ी ये कैसे है कि भाई वो अगर खुद ना नहाए तो वो उनकी मर्जी, लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी वो है कि जिसके ऊपर वो जाहिर है कि अगर आप सही तरीके से अपने जॉब पर नहीं जा रहे तो आपके ऊपर जो आपका एम्प्लॉयर है वो ये वाले सवाल तो उठाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं पाकिस्तानी, बहुत झगड़ालू होते हैं, और इतना यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं दुबई में जो आते हैं, और उनकी लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है बड़ी बड़ी मुसीबत रहती है हुकूमत को। अब में एक बात मशहूर थी, पाकिस्तानी कुल्ली हरामी, वो क्या वजूहत है कि हमारे वीजे इस तरह नहीं हमें लोग प्रोवाइड करते, हमारा वेलकम करते जिस तरह से इंडिया को वेलकम किया जाता है? जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क कंट्री हो गया ना, तो अब उसको इजीली वीजा मिलता है। वहाँ के जो लोग हैं हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव। एक तो हमारे मुल्क की ओवरऑल जो एक इमेज है वो अच्छी नहीं है, दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस है, माशी बुरहान है मुल्क में, तो कुछ ना कुछ उसके भी हिडन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारे भी हैं। लेकिन हमारे माशाल्लाह कुछ अच्छे भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, हमारे भी काफी ज्यादा ऐसे मतलब स्टार्स हैं तो माशाल्लाह के बहुत रूम कर चुके हैं। देखिए पाकिस्तान कल कुछ बड़ी मईशत बनेगा। अच्छा, और हमारे जहादियों की भी उनको जरूरत थी, मतलब वो हम पे डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं। आज इंडिया के हाँ या ना से फैसले करता है। भाई तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी खुशी है इसमें? इंडिया कहता हाँ तो वो काम करते हैं, वो कहता नहीं भाई नहीं होना चाहिए तो वो मानते ही नहीं है। एक ही टाइम के अंदर रशिया से आप देखेंगे उन्होंने इम्पोर्ट किया ऑयल, हम करने गए तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा। कौन होते हो भाई उनका? जयशंकर ने कहा कौन होते हो तुम? इस तरह बयान हम दे सकते हैं? नहीं, हमारी तो ये औकात नहीं है, ना हमारी ये जरूरत है। इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। एक सीनियर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट उमर कुरैशी जो हैं, उमर कुरैशी ने ये लिखा कि दुबई स्टॉप्स इशूइंग वीजास टू सिंगल पाकिस्तानी मेन अंडर द एज ऑफ 42, और उन्होंने कहा है कि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इस सिलसिले में नहीं की गई, लेकिन उन्होंने ये वेरीफाई किया। उनका कहना था but have verified this from several reliable sources in the local travel industry। यानी उमर कुरैशी ने इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेट किया कि क्या ये बात सही है। तो उन्होंने अब जो उनके पाकिस्तान में जो भी वीजास का काम करते हैं उससे पूछा, तो उन्हें ये पता चला कि जनाब हाँ ये बात वेरिफिकेशन के बाद बताई जा रही है कि पाकिस्तानी खासतौर पर जो अंडर 42 एज के हैं मैन, सिंगल मैन भी इसके अंदर कहीं पर किसी जगह लिखा, उसके लिए दुबई ने अपने वीजास जो है यूएई ने वो ब्लॉक कर दिए, वो नहीं दिए जा रहे। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, 6.25 अरब डॉलर या 625 अरब डॉलर उसके ज़र मुबादला है। आईटी, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है, और 90 की दिहाई में वो IMF को गुड बाई कह चुका है, और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय, और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। और मैडम शेख अपना हाल देख लें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की दलदलें, दिवालियापन, नफरत, तकसीम, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते लोग, आलमी तन्हाई, क़यादत का बुरा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले